श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपनकु जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति शनि महाग्रह। कुंभ राशि शनि महाग्रहंकर त्रिकोण स्थान। एही राशि रे जन्मित व्यक्ति माने भारी बुद्धिमान और चतुर अटंती। केही केही बुद्धिजीवी मध्य होइथांती, कम पाठ पढ़ंती, अधिक ज्ञानी होइथांती, अति विपदजनक कार्य हाथ देई सफल हुंती। एमानकु केही प्रशंसा करी किंबा कौनसी कला कौशल प्रयोग करी ठकी देबा कठिन होइथाय। जाहाकु एमाने देखंती से व्यक्ति किपरि स्वभाव ताहा अक्लेशरे ठौराई नियंती। जे कौनसी कार्य हेउ एमाने हठात करंती नाही, भल भावरे चिंता करी भाबी चिंती करिथांती। बड़ चंचल और गतिशील व्यक्ति एमाने स्थिर होई रही पारंती नाही। पर उपकार एमानक जीवनर मंत्र। समाज संगठन रे आगुआ रहिबा लक्ष्य। कथावार्ता एपरी करिवे जे कौनसी लोक एमानक कथारे बसीभूत होई जिवो। एमानकर मंद उद्देश्य नाही, किंतु अधीन रे रखिबाकू सर्वदा चेष्टा जारी रखिथांती और दिने सफल हुंती। जेते बड़ शत्रु होइथाउ विपद समय रे एमाने तांकू साहाय्य करंती, साहाय्य परे पाखरु दूरेई दियंती। जेते बाध्य कले मध्य तांको सह मिसंती नाही। जदि से व्यक्ति भूल स्वीकार कला तेबे पूर्व कथा सबु भूली जाई आपनार करिनियंती। कुंभ राशि व्यक्ति आडंबर प्रिय नुहंती। पोशाक परिच्छद परिधान करी अन्य को देखेई हुंती नाही। कुंभ राशिर मित्र कम रहितांती। दीर्घ समय धरी गोटिए कार्य करिवारे धैर्य भरपूर थाए। एणु कार्य जेउ कार्य रे हाथ देबे निश्चय सफलता मिलिबो। बहु कार्य रे रिसर्च करी लोकलोचन को आनिथांती। एमाने प्रायतः व्यवसाय करी लाभवान होई पारंती नाही। चाकरी जीवन एमानकर भल थाए। एमाने शॉर्ट टेम्पर किंतु क्षणस्थायी। घर काम बेसी न बुझी बुलाबुली करती, एणु स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा हुए, किंतु कुंभ राशि व्यक्ति ताहाकू खातिर करती नाही। जीवनर शेष समय रे बहु उन्नति करी आनंद पाइथांती। संतान बत्सल हेतु छोट पिला माने सर्वदा पाखे पाखे रहितांती। शेष जीवन रे संसार प्रति वितृष्णा आसे, वैराग्य भावना आसी संसार त्यागी होई प्रभु परम ब्रह्म को पाद तले निजकु समर्पी दियंती। कुंभ राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्र नक्षत्र। धनिष्ठा कुंभ राशि व्यक्ति कला प्रेमी, कला कुशल रे पारंगम होई युवती मान को निज आड़ को आकृष्ट करती। युवती मेल रे रही तांकर सुरक्षा दियंती। नारी माने मध्य भारी गल्प प्रेमी, दी अर्थक कथा कही लोक मान को आकृष्ट करती, किंतु
ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ପର ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାର ନକ୍ଷତ୍ର। ସିଂହ ବର୍ଗ ଓ ଦାନବ ଗଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଦାନବ ଗଣ। ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଅଶ୍ୱବର୍ଗ। ଅଶ୍ୱବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ବହୁ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତ, ଚତୁର ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଠା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧକର ହୋଇ ଅପର ପକ୍ଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ରକ୍ତ ରୋଗୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଦଧିରୁ ଲବଣୀ ଯେପରି ବାହାର କରାଯାଏ ସେହିପରି କଥାର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ, ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପଣ୍ଡିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର, 24 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କିମ୍ବା ବିଷ ଭୟ ଥାଏ। 53 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 63 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। 80 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ନରଗଣ, ସିଂହ ବର୍ଗ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ, ପେଟ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ, ତାହା କେହି ଟେର ପାଇବେ ନାହିଁ। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଆଗଭର। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ନାରୀ ସମାଜ ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରି ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାନ୍ତି। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଏମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ନାରୀମାନେ ସୁଗୃହିଣୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ପଣ୍ଡିତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମରୁ 12 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ 3 ବର୍ଷ ଓ 4 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ। 80 ବର୍ଷ ପାର ହୋଇଗଲେ 80ରୁ 90 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 3, 7, 9। ଶୁଭ ବାର ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଶନି ଗ୍ରହ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଘାତ ମାସ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଘାତ ତିଥି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଓ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ଗ୍ରହ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ରବି ସପ୍ତମରେ ଅଶୁଭ, ଅଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ସପ୍ତମ ରବି ହଠାତ୍ ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବା ନିଜେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ, ମଥା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଥିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କରି ନପାରି ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଯିବ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ବିଦେଶକୁ ବା ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ପେଟ ରୋଗ ହେବା କାରଣରୁ ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ। ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଦୋଷୀ କରିବେ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ରବି। ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରି ଅର୍ଥହାନି କରିବେ। ଯାଉ ଜାନ ଥାଉ ମାନ, ଏହି ନୀତି ଆପଣେଇ ନେବେ। ତଥାପି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଥିବାରୁ ଏହି ବିପଦମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହଟି ଜ୍ଞାନ ଗୃହ, ସନ୍ତାନ ଗୃହ। ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି
ତେବେ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ଚାପ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସନ୍ତାନ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଅମାନିଆ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତାଗିଦ ପିଲା ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି କଅଁଳ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରିକି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ରହି ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ବଢିଯିବ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ଭୟ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ ଓ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଖାଲି ଦୁର୍ନାମ ବ୍ୟତୀତ ସୁନାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଲି ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ନାରୀ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଅବାଟକୁ ଗୋଡ଼ ନ ଦେଇ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତ୍ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଅର୍ଥ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଅସତ ମାର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସତ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏହି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଶନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପକ୍ଷେ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପକ୍ଷେ ବିପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନିଙ୍କର ନିଜ ଗୃହ ଓ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଶନି କୁମ୍ଭା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନ୍ଦା ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚକ୍ଷଣ ଚାଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ସୁଝି ମାନ୍ଦା ଭାବରେ କରନ୍ତି ବା ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ସମୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଶନି 7.5ର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଲା, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଶେଷକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନ ଜଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯାଉଜାନ ଥାଉମାନ ଏହି ନୀତି ସର୍ବଦା ଥାଏ। ଏପରିକି ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇପାରନ୍ତି,
किंतु आपण केबे अबाटकू जाती नहीं। स्त्री सहित भल संपर्क रहिबो नाही, किछि दिन निश्चिंत विच्छेद हेबो किंबा मनमालिन हेबो। बंधु बांधव मध्यरु काहारी अशुभ खबर पाई आपण दुखित हेबे। यही समय रे आपण कोनोसी श्राद्ध कार्य रे मध्य योगदान करि पारंती। राहु महाग्रह आपणक सकाशे द्वितीय रे भ्रमण करूछंती। द्वितीय राहु भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकू निज सत्कर्मर फल देथांती। जदि आपण सत्कर्म करिथिबे तेबे सत्कर्मर फल हिसाब रे अर्थ प्राप्ति कराए। प्रत्येक स्थान रु प्रशंसा मिलिबो। जेउ कार्य करिवे तहिरे आपनकू सफलता मिलिबो। यही समय रे आपण अति व्यय करी तली तलांत मध्य होई जिवे। मन रे गर्व आनंतु नाही। गर्व आनिले द्वितीय गृह परिवार गृह होइतिबारु ओ धन गृह होइतिबारु सप्तमर अष्टम गृह, एणु यही समय रे धन हानि हेबो ही हेबो। परिवार मध्यरे रोग व्याधि लागी रहिबो। विशेष करी जाया स्थानर अष्टम स्थान होइतिबारु जायांकर शरीर विशेष भावे असुस्थ रहिबो। पारिवारिक अशांति लागी रहिबो। प्रत्येक समय रे आपण विभिन्न व्यक्तिंक पाखरे समालोचना हेबे। एही समय रे केतु मध्य अष्टम रे, एही केतु मध्य बहु अनिष्ट कराइबो। मन रे अशांति भरि जिवो। सबु स्थान रे आपण अपमानित हेबे। अति निजर लोक माने अति निजर लोक वियोग आपण को व्यथित करि पकाइबो। यही वियोग मृत्यु होई पारे किंबा विच्छेद होई पारे। आपण एते आर्थिक संकट देई गति करूथिबे जे निजर खाद्य जोगाड़ करबा मध्य कष्टकर होई पड़िबो। एही गला 2024 मसिया सेप्टेम्बर मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। यार परवर्ती राशि मीन राशि सकाशे आलोचना करिबा। से पर्यंत विदाय दियंतु। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण।